केंद्र सरकार हर हमेशा देशना लोकोनी सुखाकारी अने सलामती जळवाई रहे ते माटे अनेकविध प्रकारे पगलाओ अने नवीनतम योजनाओं अमली बनावती होय छे। आ तके जो बात करवामां आवे तो केंद्र सरकारना नाणां मंत्रालय अने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सीस सीबीडीटी के जे आवकवेरा विभाग साथे संकळायेला जे करदाताओ छे तेमने कोईपण प्रकारनी मुश्केलीनो सामनो न करवो पड़े अने तेओ तेमनो नियमित कर आपे ते माटे विविध योजनाओ अमली बनावती होय छे। परंतु क्यांक ने क्यांक करदाताओने घणा समय पूरती कोई तकलीफ पण उद्भवित थती होय तो ते तकलीफनुं निवारण ते तकलीफनी रजूआत क्यां करवी ते सौथी मोटो प्रश्न छे। त्यारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्स सीबीडीटी द्वारा हर हमेश आवकवेरा विभागनी कचेरी खाते ओपन हाउसनुं एक आयोजन करवामां आवतुं होय ज्यां करदाताओ तेमने मूंझवता प्रश्न जेम के अपील इफेक्ट लिटिगेशन कोईपण लीगल इश्यू जो ऊभा थया होय तो ते अंगे तेओ अधिकारीओ साथे वातचीत करी शके छे, तेमनी दुविधा छे, तेमनी तकलीफ छे ते वर्णवी शके छे। त्यारे ओपन हाउस एटले शुं, ओपन हाउस में क्या प्रकारना प्रश्न होवा जोईए, ओपन हाउसनुं महत्व शुं छे, आ तमाम मुद्दाओने ध्याने लई आपणे जोईए अब तकनो एक आ विशेष अहेवाल। करदाताओना प्रश्नोने योग्य वाचा मळी रहे ते माटे राजकोट खाते आगामी 6 जान्युआरी 2022 ना रोज एक मेगा ओपन हाउसनुं आयोजन करवामां आवेलुं छे, जेमां बोर्डना अधिकारीओनी साथे गुजरात आवकवेरा विभागना प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर पण उपस्थित रहेशे अने करदाताओनी साथे टेक्स कन्सल्टंटने उद्भवता प्रश्नो पण सांभळशे अने ते अंगेनी रजूआत पण बोर्डने करवामां आवशे। आ तके राजकोटना कमिश्नर द्वारा करदाताओनी साथे कन्सल्टंट आ ओपन हाउसमां उत्साहभेर भाग लीए तेवुं पण तेओए जणाव्युं हतुं अने आ अंगे तेओए अपील पण करी हती। राजकोटना चार्टर्ड एकाउंटंट राजूभाई दोशीए अब तक साथे वातचीत करता जणाव्युं हतुं के कोईपण करदाता माटे ओपन हाउस ए रजूआत करवा माटेनुं सौथी प्रबळ अने मजबूत प्लेटफॉर्म छे। तेओए कह्युं हतुं के ओपन हाउसमां मात्र एक व्यक्तिनी रजूआत न होई शके, ज्यारे एक समूह रजूआत करे तो बोर्ड द्वारा पण आ रजूआतने ध्याने लेवामां आवती होय छे। 6 जान्युआरीए इन्कम टेक्सनुं एक ओपन हाउसनुं आयोजन करेल छे। ओपन हाउस एटले शुं छे के जे वेपारीओ अने करदाताओना जे प्रश्नो छे एनी एक रजूआतनुं प्लेटफॉर्म छे। सामान्य रीते एवुं बनतुं होय छे के हुं मारी एक अंगत रजूआत छे तो हुं ऑफिसर पासे जता गभराऊं छुं, अचकाऊं छुं कि मने डर छे के भाई हुं रजूआत करीश ने ऑफिसरने नहीं गमे तो। पण ओपन हाउस छे एक एवुं प्लेटफॉर्म छे के जेनी अंदर बधा वेपारीओ भाग ले छे, चार्टर्ड एकाउंटन्ट्स अने तेना एडवोकेट्स पण बधा भाग ले छे। तो ए त्यारे जे रजूआत थाय छे ए एक जनरल रजूआत थाय छे के एक कोई इंडिविजुअल ग्रीवांस नहीं, जेने कारणे आनी नोंध डिपार्टमेंटे पण लेवी पड़े छे। प्रोटोकॉल एवुं कहे छे के ओपन हाउस में जे प्रश्न रजू थशे ए आ मीटिंग में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स गुजरात हाजर रहेवाना छे, चीफ कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स राजकोट हाजर रहेवाना छे। एटले आ प्रश्नोनी नोंध ए लोको लेशे अने जे ते अधिकारीओने आगळ मोकलशे अने बोर्ड सुधी पण आ प्रश्नो जई शके छे अने बोर्ड पण ए विषे चर्चा विचारणा करी शके छे। गईकाले जे मारे चीफ कमिश्नर राजकोट साथे मारी मीटिंग हती तो एणे अમને જણાવ્યું કે ભાઈ ઓપન હાઉસમાં જેટલા તમે પ્રશ્નો મૂકવા એટલા મૂકજો, જરા પણ સંકોચ નહીં રાખતા। જેટલા પ્રશ્નો અમે બધા આટલે મહેનત કરીને બોમ્બે અમદાવાદથી ઓફિસરો આવવાના છે, બેંગ્લોરથી આવવાના છે તો એનો પૂરેપૂરો બેનિફિટ લેજો એમ એમનું કહેવાનું હતું। એટલે દે આર વેરી ઓપન અને બહુ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ છે। સર, જે રીતે બોર્ડ દ્વારા અને નાણાં મંત્રાલય દ્વારા ફેસલેસ અસેસમેન્ટ સ્કીમ જે અમલી બનાવી છે સાહેબ એ ખરા અર્થમાં કેટલા અંશે યોગ્ય છે? फेसलेस एसेसमेंट स्कीम ब्रोडली जोवाई जाए तो घणी बधी सारी है, कारण के जे ह्यूमन इंटरवेन्शनना जे प्रश्नों आवता था ए टोटली निकली जाए छे। जे रजूआतो तमे करो छो ए रजूआत जोया पछी ज ऑफिसरे कोई निर्णय लेवानो छे। जे रजूआत करी छे ए पण प्रोपर मेल थ्रू गयेली छे के प्रोपर साइट थ्रू गयेली छे, एटले ऑफिसर एम पण न कही शके भाई आ रजूआत मने मळी ज नथी। एटले के दरेक वस्तु तमे आपी छे एने जोईने ज करवी पड़े, जेथी फेसलेस एसेसमेंट घणुं बधुं पॉजिटिव सारो बेनिफिशियल थवानुं छे। कोईपण चेन्ज आवे त्यारे शुरुआतमां लोकोने मुश्केली पड़ती होय छे। दाखला तरीके इन्कम टेक्समां ज्यारे ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग आव्या त्यारे घणी बधी यूएन कराई हती के भाई आमां आ मुश्केली छे ते मुश्केली छे, होई शके छे, टेक्निकल वस्तु छे। धीमे धीमे सॉर्ट आउट थई के हवे ऑनलाइन रिटर्नथी बधा लोको एकदम अवेर थई गया छे अने सिम्प्लिफाई थई गयुं छे। फेसलेसथी पण सरळता आवी जशे। बे बाजुए बंने पक्षकारे समजवानी जरूर छे। जे वेपारी छे ए वेपारी पोतानुं सबमिशन प्रोपर करवुं पड़े, तेमना सीए अथवा तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट है तेने ए प्रोपर कम्पाइलेशन करવું પડે કે જેથી જે વસ્તુ એને દેખાડવી છે, જે હાઇલાઇટ કરવી છે એ એને ઓફિસરને દેખાડી શકવા જોઈએ રાઇટિંગમાં।
એટલે રજૂઆત કરવાની સ્કિલની હવે કિંમત થશે. જે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ કે ઓથોરાઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એની પોતાની જે આવડત છે એ અત્યારે એ દેખાડી શકશે કે જો ભાઈ આ વસ્તુ હતી એનું મેં આ રજૂઆત કરી છે અને ઓફિસરે આ વસ્તુ જોવી પડી છે. એક નબળો ગ્રે એરિયા જે છે એવો છે કે કોઈક સંજોગોમાં ઓફિસરો તમે આપેલું સબમિશન સમજી નથી શકતા અને હેવી ઓર્ડર્સ કરી નાખે છે. તો એ બાબતે અમે આ ઓપન હાઉસમાં પણ રજૂઆત કરવાના છીએ કે સિલેક્ટેડ કેસીસમાં જ્યાં એસએસસી પોતે ધારે અથવા તો જે કેસીસમાં ખૂબ જ મોટું ટર્નઓવર હોય કે મોટી ઇન્કમ હોય કે કોઈ લીગલ ઇસ્યુઝ હોય એમાં એસએસસીને પર્સનલી હિયરિંગનો ઓપ્શન આપવું જોઈએ. પર્સનલી હિયરિંગ વર્ચ્યુઅલનું તો અત્યારે પણ ઓપ્શન છે. ઓનલાઈન અત્યારે હું એસેસિંગ ઓફિસર સમક્ષ રજૂઆત કરી શકું છું, પણ એમાં પણ એક મર્યાદા એ આવે છે કે જ્યારે અમે રજૂઆત કરતા હોય છીએ ત્યારે ઓફિસર એ વાતો ફક્ત સાંભળે છે, એ રિસ્પોન્સ નથી આપતા. વર્ચ્યુઅલ મિટિંગનો મિનિંગ એ છે કે મારા બે રજૂઆતો છે એ બાબતે તમારો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે ખુલાસો કરો, અથવા તો પ્રશ્ન પૂછો એ બાબતનો હું ખુલાસો કરું, એટલે ઇન્ટરેક્ટિવ હોવું જોઈએ. તો એ ઇન્ટરેક્ટિવ નથી થતું. એટલે એ બધા પોઈન્ટ્સ આ વખતે આપણે રજૂઆત કરશું તો ફેસલેસમાં જે થોડી ખામી રહી છે એ પણ આપણે કરીશું કે એ રિમૂવ થઈ જાય. સર, ઓપન હાઉસમાં અનેકવિધ પ્રશ્નોની ચર્ચા વિચારણા થતી હોય છે સર, પરંતુ ખરા અર્થમાં ઓપન હાઉસમાં કયા પ્રકારના પ્રશ્નો લેવામાં આવવા જોઈએ? બહુ જ સિમ્પલ ફંડા કહું કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રશ્ન ન લઈ શકાય ઓપન હાઉસમાં, કારણ કે એ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગ્રીવાન્સ છે. ગ્રીવાન્સના જુદા પોર્ટલ છે, રજૂઆત કરવાના ઓપ્શન્સ છે તમારી પાસે, પણ જે સામાન્ય વેપારીને કે સામાન્ય કરદાતાને જે લાગુ પડે છે એવા પ્રશ્નો આપણે ઓપન હાઉસમાં લેવા જોઈએ, અને તો જ એની કિંમત થાય અને તો જ ઓફિસર પણ એનો જવાબ આપી શકશે. સર, અત્યારે ઓવરઓલ કરદાતાની વાત કરીએ તો ઇન્કમ ટેક્સમાં ઘણા ખરા એવા જે સેગમેન્ટ્સ છે કે ઇન્કમ ટેક્સનું નામ પડે ને કરદાતાઓ ગભરાઈ જતા હોય છે સર. તો આ મુદ્દે આપનું શું માનવું છે અને હાલ કયા પ્રકારના હર્ડલ્સ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સને પણ આવી રહ્યા છે? હવે અત્યારે શું થયું છે કે ઇન્કમ ટેક્સમાં કોમ્પ્લાયન્સીસ બહુ વધી ગયા છે. મને યાદ છે કે જ્યારે આજથી કદાચ 20 વર્ષ પહેલાં એક સરળ કરીને રિટર્ન હતું, એક જ પાનાનું રિટર્ન હતું, બહુ લિમિટેડ માહિતી દેવી પડતી હતી. એટલે એનો પ્લસ પોઈન્ટ એ હતો કે કામ સરળતાથી થતું હતું. હવે રેગ્યુલર કોમ્પ્લાયન્સીસ વધી ગયા છે. ઘણી બધી ટાઈપના રિટર્ન્સ ફાઇલ કરવાના આવે છે. TDS છે, TCSના પ્રોવિઝન છે, સ્પેસિફાઈડ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે, ફોરેન રેમિટન્સીસ માટેના છે. બધી એ કોમ્પ્લાયન્સીસના બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે અત્યારે, પણ એ કોઈપણ ડેવલપિંગ ઇકોનોમીની એક ખાસિયત છે. કારણ કે ગવર્મેન્ટને જોઈએ છે એક કોમ્પ્લાયન્સ સોસાયટી જોઈએ છે. એવું નથી જોતું કે ભાઈ જે છે જવા દો, ધોકાબાજી કરો, એવું નથી જોતું. તો આપણે પણ સરકારને કોઓપરેટ કરવું જોઈએ અને જે પણ કોમ્પ્લાયન્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે ટોટલી સેટિસ્ફાઈ કરવી જ જોઈએ. સર, એક ફાઇનલ ક્વેશ્ચન આપણે પૂછવા માંગુ છું સર. આપ કરદાતાઓને શું અપીલ કરશો, કેમ કે યુ આર ધ મીડિયેટર બિટવીન ધી એજન્સી એન્ડ ધી ટેક્સ પેયર, કે કરદાતા શું કરે કે જેથી એને જે લિટિગેશનનો સામનો કરવો પડતો હોય, જે તકલીફો ઉદ્ભવી થતી હોય એ ન થાય? આપનો પ્રશ્ન ખૂબ જ વેલિડ છે અને ચોક્કસપણે એ કરદાતાઓને સુધી આપણે પહોંચાડવો જોઈએ. કરદાતાઓને બે અપીલ. એક, એ લોકોએ પોતાની જવાબદારી સમજીને ટેક્સ કોમ્પ્લાયન્સમાં આગળ વધવું જોઈએ. હું મારા કરદાતાને ઘણી વખતે દાખલો આપતો હોઉં છું કે તમને પેટમાં દુખતું હોય તો તમે ડૉક્ટર પાસે જાઓ છો, નહીં કે ડૉક્ટર તમારી પાસે આવે છે. તો કરદાતાએ પોતાની મુશ્કેલી, અગવડતા કે જે હોય એ લઈને એની પ્રોપર સોલ્યુશન લઈ આવવું જોઈએ. સામેથી ઇન્ટરેક્ટિવ લેવું જોઈએ. હજુ પણ અમારો એક્સપિરિયન્સ એવો છે કે 50% અમારા કામના રિટર્નો અથવા તો 50% ઓડિટો છેલ્લા 1 મહિનામાં ફાઇલ થાય છે. એનો અર્થ એમ જો કે કરદાતા હજી પોતાની જવાબદારી વિશે જાગૃત નથી થયા. હું મારા ક્લાયન્ટ્સને ઘણી વખત કહેતો હોઉં છું કે જો રિલાયન્સ કંપની કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા 31મી માર્ચે વર્ષ પૂરું થયા પછી 15મી એપ્રિલે ઓડિટ રિપોર્ટ બહાર પાડી શકે છે, તો તમે કેમ તમારા એકાઉન્ટ્સ વહેલા તૈયાર કરી નથી શકતા? તો કરદાતાએ પોતાની જવાબદારી અંગે ચોક્કસપણે જાગૃત થવું જ જોઈએ. અને બીજી એક મારું સજેશન એ છે કે હવેનો સમય એવો આવ્યો છે કે ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે 360 ડિગ્રી કેમેરા છે. એટલે અત્યાર સુધી એમ હતું કે ડિપાર્ટમેન્ટને ક્યાં કશી ખબર પડે છે. હમણાંની તાજેતરની જ રેડો જુઓ તમે ઇન્કમ ટેક્સની, તો જે રીતના નાણાકીય વ્યવહારો નીકળેલા છે એના પરથી ખ્યાલ આવે છે કે હવે ડિપાર્ટમેન્ટની નજરમાંથી છટકવાનું સહેલું નથી રહેવાનું. તો કરદાતાએ ખુદે આગળ વધી અને ટેક્સ કોમ્પ્લાયન્સની અવેરનેસ લઈ આવી અને ટેક્સ ભરવો જ જોઈએ. અને ભવિષ્ય માટે પણ તેના માટે સારું છે. ઓફિશિયલ પૈસા હશે, ધંધો શાંતિથી કરી શકાશે તો ચોક્કસપણે વિકસી શકશે. થેન્ક યુ સો મચ. જી જી, થેન્ક યુ વેરી મચ. રાજકોટમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે છેલ્લા લાંબા સમયથી પ્રેક્ટિસ કરતા દિવ્યાંગભાઈ શાહે અબતક સાથે વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે ઓપન હાઉસ માટે જે કોઈ વ્યક્તિ ઇનિશિયેટિવ લેતું હોય છે તે સરાહનીય છે, કારણ કે ઓપન હાઉસના ઉત્તરોત્તર આયોજન દ્વારા કરદાતા અને અધિકારી વચ્ચેના સંબંધો વધુ મજબૂત બનતા હોય છે.
ઓપન હાઉસમાં પોલિસી લેવલના પ્રશ્નોના બદલે અસેસમેન્ટ અથવા અપીલ ઇફેક્ટના મુદ્દા લેવામાં આવતા હોય છે અને તેનો સીધો જ ફાયદો કરદાતાઓને મળે છે. સાહેબ 6 જાન્યુઆરીના રોજ એક ઓપન હાઉસનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. મારા આપને પ્રશ્ન પૂછવો છે, આપના મતે ઓપન હાઉસ એટલે શું અને ઓપન હાઉસમાં કયા પ્રકારના પ્રશ્નો મુખ્યત્વે લેવા જોઈએ? That is a very good initiative. અને આવું ઓપન હાઉસ વખતો વખત થાય તે ડિપાર્ટમેન્ટ અને કરદાતાઓ વચ્ચે પણ સારા સંબંધો, વિશ્વાસભર્યા સંબંધો ઊભા કરશે ભવિષ્યમાં. ઓપન હાઉસમાં પોલિસી લેવલે તો આપણે કોઈ ચેન્જ ન કરી શકીએ, because that is with the central government. And if we have any problems with the policy or the law, so we can express our views here, which the local higher authorities will send to the ministry. પરંતુ લોકલ જે આપણા પ્રશ્નો છે, દાખલા તરીકે એસેસમેન્ટ્સ, અપીલ ઇફેક્ટ્સ અથવા તો ખોટી ડિમાન્ડ્સ હોય અથવા તો જૂના પેન્ડિંગ લિટિગેશન્સના ક્લિયરન્સીસ, બધી લિટિગેશન પૂરા થઈ ગયા હોય તેમ છતાં પણ એની ઇફેક્ટ ન અપાતી હોય, આ ટાઈપનું જે લોકલ વર્ક છે તેનો સુમેળભેરો લોકલ લેવલથી ચર્ચા કરીને ઉકેલ આવી શકે. સાહેબ, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી અને સીબીડીટી દ્વારા જે રીતે ફેસલેસ અસેસમેન્ટ સ્કીમ અમલી બનાવી છે, એઝ અ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સાહેબ આપને શું લાગે છે એ કરદાતાઓ માટે કેટલી ફાયદારૂપ છે અને આપનું શું કહેવું છે ખાસ એ બાબતે? ધેટ્સ અ વેરી ગુડ સ્કીમ. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં થોડું ફેરફાર કરે. એક તો જે નોટિસીસ આપવામાં આવે છે તેમાં ટાઈમ ઘણીવાર ટૂંકો હોય છે, મુદતો બહુ ટૂંકી આપવામાં આવે છે અને એની સામે જે વિગતો માગવામાં આવે છે તે એટલી બધી વોલ્યુમિનસ હોય છે કે ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ લોકલ મહેતાજીઓ, લોકલ એકાઉન્ટન્ટ્સ, લોકલ કન્સલ્ટન્ટ્સ માટે એ ટૂંકા ટાઈમમાં આપવી અઘરી પડે છે. એટલે એક એ થોડું એમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરીને ટાઈમ મળે એવી વાત. સેકન્ડલી કે ફેસલેસમાં પણ દેર ઇઝ અ પ્રોવિઝન ટુ ગીવ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ. ઘણીવાર કરદાતાઓ માગે છે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ થ્રુ ઈમેલ ડિપાર્ટમેન્ટના પોર્ટલ ઉપર જ, પરંતુ ધેટ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ઇઝ ડિનાઇડ. અને ડિનાય કરે છે એ લેખિત આપે છે અને કહે છે કે ઇટ્સ નોટ નેસેસરી એટ ધીસ સ્ટેજ અને યોર સબમિશન વિલ બી કન્સિડર્ડ જસ્ટિફાયેબલી. એટલે કરદાતા એવા વેમમાં રહેતો હોય છે કે મેં જે સબમિશન આપ્યું છે એક્સેપ્ટ થઈ જશે અને કોઈ એમાં એડિશન થશે નહીં. અને જ્યારે એસેસમેન્ટ ઓર્ડર આવે છે ફાઇનલી, ત્યારે એમાં ઇન્કમમાં વધારો કરીને એડિશન્સ થઈને આવે છે. એટલે કરદાતા આવા ભ્રમમાં ન રહે. એટલે આ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ જો આપે અને એ વિડીયો કોન્ફરન્સની ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવે ને ઇવન ડિપાર્ટમેન્ટલ ઓથોરિટીઝ પણ વ્યૂઝ કે આઈ એમ નોટ એગ્રીએબલ ટુ યુ વોટ યુ સે, તો કરદાતાને પણ બીજો ચાન્સ રહે કે સર હું તમને બીજી વાર એક્સપ્લેન કરવા માગું છું. એટલે આ એક થોડુંક જે ફીડબેક છે ને આ માગે છે સુધારો. એટલો સાહેબ કહેવાય કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કરદાતા અને ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચેની એક મહત્વપૂર્ણ કડી હોય છે સાહેબ. પણ જે રીતે ગવર્મેન્ટના નોટિફિકેશન્સ ફ્રીક્વન્ટલી બદલતા હોય છે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અપડેટ થવું પડતું હોય છે, સાહેબ આ બાબતે આપ શું કહેવા માંગો છો? એટલે જે ચેન્જીસ આવે લોમાં નોટિફિકેશન દ્વારા અથવા તો ચેન્જ ઇન એમેન્ડેડ લો થાય, કેન્દ્ર સરકાર કરે અથવા સીબીડીટી કરે, તો એને વાઇડ પબ્લિસિટી થ્રુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, ટ્રેડ એસોસિએશન્સ અને વેપારી મંડળો એ રીતે આપે. ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પણ આ રીતે એક સ્ટડી સેમિનાર ફોર ધ પબ્લિક એટ લાર્જ કરે, તો ઇટ વિલ બી અ હેલ્પફુલ થિંગ. સર, એક ફાઇનલ ક્વેશ્ચન પૂછવા માંગુ છું. ઘણા વખતે કરદાતાઓમાં જાગૃતિના અભાવે એન્ડ ટાઈમે તેઓ પોતાના રિટર્ન ફાઇલિંગ કે કોઈ પણ પ્રોસેસ માટે દોડતા હોય છે, જેને લઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સને ઘણું હેરાન થવું પડે છે. એઝ અ સીએ આપ કરદાતાઓને શું અપીલ કરશો? ખાસ કરદાતાએ થોડું જાગૃત થવાની જરૂર છે. પોતાના હિસાબો વખતો વખત લખતા રહે. વર્ષ પૂરું થાય પછી જાગીને હિસાબો લખે એ ખોટી રીત છે, જેથી કરીને એડવાન્સ ટેક્સ પણ
સમયસર ભરવાનું થતું હોય તો ભરી શકે, પોતે ક્યાં ઊભા છે એનું પોતાને ફાઇનાન્શિયલ પણ ખબર પડે કે ભાઈ હું મારો નફો કેટલો, નુકસાન કેટલો, સ્ટોક કેટલો, અને તો જ કરદાતા સમયસર હવે કરી શકશે. જે રીતે ફાસ્ટ આપણે જઈ રહ્યા છીએ તો કરદાતાએ પણ એલર્ટ આ બાબતમાં રહેવું પડશે. થેન્ક યુ સર. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બ્રિજેનભાઈ સંપતે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે વારંવાર જે ઓપન હાઉસનું આયોજન થતું હોય તે કરદાતા અને અધિકારીઓ એટલે કે વિભાગ વચ્ચે એક વિશ્વાસનું પ્રતીક છે. સર 6th જાન્યુઆરીએ ઓપન હાઉસનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. વેરી ગુડ. મારે આપને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ પૂછવું છે સાહેબ, ખરા અર્થમાં ઓપન હાઉસની મહત્વતા શું છે? ઓપન હાઉસમાં કયા પ્રકારના પ્રશ્નો લેવા જોઈએ ખાસ? થેન્ક યુ. ઓપન હાઉસ આપણે જે ડિપાર્ટમેન્ટ અને એસએસસી વચ્ચે એક સંવાદ સાધવાની વાત છે. તો એની અંદરથી શું થાય કે જે કોઈ પણ એસએસસી વર્ક છે એ લોકોને કાંઈ પણ જે નાની મોટી તકલીફ હોય તો ડિપાર્ટમેન્ટ સુધી એ પહોંચાડી શકે અને ઇન્ટર્ન ડિપાર્ટમેન્ટ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એ ઉપર રજૂઆત કરી શકે. અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ હેલ્પ બિલ્ડ અ ગુડ ટ્રસ્ટ બિટવીન ધ ટેક્સ પેયર એન્ડ ધ ટેક્સ કલેક્ટર. સર, ગવર્નમેન્ટ અને બોર્ડ દ્વારા જે રીતે ફેસલેસ અસેસમેન્ટ સ્કીમ અમલી બનાવી એ કેટલા અંશે ઉપયોગી કરદાતાઓ માટે નીકળી રહી છે? મારું માનવું છે કે કોઈ પણ નવી સ્કીમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે તો એના ઇનિશિયલી ટીથિંગ પ્રોબ્લેમ રહેવાના જ છે, અને બટ અલ્ટિમેટલી આઈ થિંક ઇઝ અ ગુડ ઇનિશિયેટિવ. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જે કાંઈ પણ કરદાતાઓને પ્રોબ્લેમ થશે એ બધા એ લોકો રજૂઆત કરી અને ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોએક્ટિવલી એના ઉપર પગલાં લઈ અને સારી રીતના ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ડેફિનેટલી અમલ થઈ શકશે. એટલીસ્ટ નાના એસએસસીઓમાં અને મેં જોયું છે ઇટ ઇઝ વર્કિંગ ક્વાઇટ વેલ. સર, કહેવાય છે કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઇઝ અ કી રોલ બિટવીન ટેક્સ પેયર એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ. યસ. કરદાતાઓને લઈને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ને ઘણું ખરું સહન કરવું પડતું હોય છે. ઇટ્સ અ ફેક્ટ છે. શું માનો છો? વેલ, અમારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એમ અમે માનીએ છીએ કે વી આર ધી હેલ્પિંગ ઇન નેશન બિલ્ડિંગ. તો એક અમારી ડેફિનેટલી પ્રોફેશનની એક જવાબદારી છે કે, અને ઘણી બધી જવાબદારીઓમાં એક જવાબદારી છે કે ટેક્સ કલેક્ટર જે છે એને અમે સારા પ્રકારનો બરાબર ગાઈડન્સ આપીએ ટેક્સ પેયરને, અને એને અમે બધા પ્રોપરલી ગાઈડ કરીએ અને એ રોલ અમે સારી રીતના નિભાવી શકીએ. હેવિંગ સેડ દેટ, છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં ધ પેસ ઓફ ચેન્જીસ, જે ચેન્જનો જે પેસ છે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ફાસ્ટ એન્ડ ક્વિક. એટલે ડાયજેસ્ટ કરવો ઘણા બધા પ્રોફેશનલ્સ અને ટેક્સ પેયર્સ માટે ડિફિકલ્ટ થાય છે. પણ એની ચેન્જ વી હેવ ટુ ટેક ઇટ ઇન અવર સ્ટ્રાઇડ એન્ડ મૂવ ફોરવર્ડ અને મેક શ્યોર કે ભાઈ આ નવો સમય છે અને સમય પ્રમાણે વર્તવાનું અને રિસ્પોન્ડ કરવાની વાત છે. સો વેરી ફાઇનલ ક્વેશ્ચન આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ, આપનો મેસેજ શું હશે આજના કરદાતાઓને? કેમ કે કરદાતાઓ જે છે એ જે રીતે રૂટીનમાં જે રેગ્યુલારિટી જે મેન્ટેન થવી જોઈએ તે નથી થતી સર. કરેક્ટ. એટલે આપણે ટેક્સ કમ્પ્લાયન્સ કે કોઈ પણ રેગ્યુલેટરી કમ્પ્લાયન્સને એક બર્ડન તરીકે જોતા હોય છે. પણ હેવિંગ સેડ દેટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વી આર લિવિંગ ઇન અ વર્લ્ડ ઓર એન એન્વાયરમેન્ટ વેર ટેક્સ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઓફ અવર ડે ટુ ડે લિવિંગ. સો એ મહત્ત્વનો મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખી અને કમ્પ્લાયન્સને એક સિરિયસલી લઈ એના માટે જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે વ્યવસ્થા ઊભી કરવી પડે, મેનપાવર, ટેકનોલોજી, એ દરેકે કરવી જોઈએ. ટાઈમલી મેનરમાં જો કરદાતા એસએસસી અરે ટેક્સ એડવાઇઝરને મળશે અને એની સાથે સંવાદ સાધશે તો દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી કે બેટર કમ્પ્લાયન્સ પોસિબિલિટી થાય અને ફ્યુચરમાં જે અનઅવોઇડેબલ પ્રોબ્લેમ્સ છે એને આપણે દૂર રાખી શકીએ. દેટ ઇઝ ધ કી મેસેજ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. ઓપન હાઉસના સંદર્ભમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ મેહુલભાઈ રાણપુરાએ પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે હાલ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જે પોર્ટલ બદલાવવામાં આવ્યું છે તેનાથી કરદાતાઓને લાભ 100% થશે, પરંતુ હજુ તે માટે થોડો સમય પણ લાગશે. જેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે પોર્ટલ બદલતાની સાથે જે ટેકનિકલ ગ્લિચીસ ઊભી થઈ રહી છે તેનું નિવારણ ત્વરિત થઈ શકતું નથી. સર, જે રીતે ઓપન હાઉસનું આયોજન થતું હોય છે, આપના મતે ઓપન હાઉસનું આયોજન શા માટે થતું હોય અને એની મહત્વતા શું? ઓપન હાઉસનું આયોજન જનરલી એટલા માટે થતું હોય કે એમાં જનરલ પબ્લિક, ટેક્સ ઓથોરિટી અને ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ્સ કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ છે એ લોકો ડિસ્કશન કરે અને એનો લાભ જનરલ પબ્લિકને મળી શકે. સાહેબ, કરદાતાઓના મગજમાં એક પ્રશ્ન હોય છે કે ઓપન હાઉસમાં કયા પ્રકારના પ્રશ્નો રજૂ કરવા જોઈએ, ઓથોરિટી સામે મૂકવા જોઈએ, તો તે મુદ્દે થોડો પ્રકાશ પાડો.
એમાં ઓપન હાઉસમાં જનરલ જે કોઈ પણ જાતના એ લોકો મનમાં પ્રશ્ન ફેસ કરતા હોય કે પ્રેક્ટિકલી પોતે એસેસમેન્ટ સ્ટેજ ઉપર રિટર્ન ફાઇલિંગના લેવલ ઉપર કોઈ ટેકનિકલ ગ્લિચીસ હોય કે કોઈ પણ જાતના એ પ્રશ્નો એ મૂકી શકે. સાહેબ, કહી શકાય કે ગવર્મેન્ટ અને સીબીડીટી દ્વારા જે ફેસલેસ અસેસમેન્ટ સ્કીમ અમલી બનાવી છે એ કેટલા અંશે કરદાતાઓ માટે ઉપયોગી છે? ખાસ આ બાબતમાં હું તમને એવું કહીશ કે એ સ્કીમ ઉપયોગી છે નહીં એના માટે હજુ પણ થોડો સમય જવા દેવો પડશે, કારણ કે હાલમાં ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે પોર્ટલ ચેન્જ કરેલું છે. એ પોર્ટલ ચેન્જ કરવાને કારણે થોડા અંશે ટેકનિકલ ગ્લિચીસ હજી પણ આવે છે, એટલે સાચો ફાયદો આવનારા વર્ષોમાં મળી શકે એવું લાગે છે. સાહેબ, બીજું અત્યારે કરદાતાઓને આવકવેરા વિભાગનું નામ પડે તો લોકો મૂંઝાઈ જતા હોય છે, મૂંઝવણમાં આવી જતા હોય છે. સામે ગવર્મેન્ટ સતત નોટિફિકેશન્સ ચેન્જ કરે છે, નવા નોટિફિકેશન આવે. સાહેબ, આનાથી કરદાતાઓ અસમંજસની સ્થિતિમાં મુકાય છે. સામે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ જે છે એને પણ તકલીફો ઊભી થાય છે. શું માનો છો? એવું થોડા વખતથી થાય છે, પણ એમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓથોરિટીને કે એ રીતના આપણે દોષ ના આપી શકીએ. કારણ શું છે કે હાલમાં જે કોરોનાને કારણે જે કન્ડિશન પ્રિવેલ કરે છે એ જોતાં મને એવું લાગે છે કે વારે ઘડીએ અમુક ચેન્જીસ કરવા પડે, ગવર્મેન્ટ કોઈ રિલીફ આપી શકે કે બોર્ડ છે એ કોઈ રિલીફ આપવી હોય તો એ લોકો થોડા એનાલિસિસ કરી અને પછી આપતા હોય છે. તો ઘણીવાર ફ્રિકવન્ટ ચેન્જીસ આવતા હોય એવું લાગે, પણ એને થોડું આપણે પોઝિટિવલી જોઈ અને સપોર્ટ કરવો પડે એવું હાલના તબક્કામાં લાગે છે. આ કોરોના મહામારીને કારણે જે કંઈ પણ ઇસ્યુ ફેસ થાય છે, કારણ કે આ તમે જુઓ છો કે ફર્સ્ટ વેવ આવી ગયું, સેકન્ડ વેવ આવી ગયું, અત્યારે ફરીથી ઓમિક્રોનનું પણ ચાલે છે. તો આવનારા સંજોગોમાં કદાચ કેસીસ વધી જાય ઇન્ડિયા લેવલ ઉપર તો પણ કાંઈ ચેન્જીસ આવી શકે, અને આપણે એના માટે ઓપન માઇન્ડ રાખવું જરૂરી છે. સર, એક ફાઇનલ ક્વેશ્ચન આપને પૂછવા માંગુ છું. શું માનો છો આ કરદાતાઓ કેવી રીતે હજુ જાગૃત થવાની જરૂર છે જેથી એમની જાગૃતતાના કારણે જે અમુક પ્રશ્નો ઉદ્ભવિત થતા હોય તે ના થાય? ઘણા અંશે કરદાતાઓએ જાગૃત થવાની જરૂર છે. એક તો એમણે થોડુંક સમયસર કમ્પ્લાયન્સીસને એ બાબતમાં હવે કરવું જ પડશે. અત્યારે જે ડેટ એક્સટેન્શન માટેની વાતો ચાલી રહી છે જેમાં મહદઅંશે પોર્ટલના ચેન્જીસ પણ આપણે સમજી શકીએ કે એ પણ તકલીફ કરતી હોય, પરંતુ થોડું એમણે એડવાન્સમાં ચાલવું જોઈએ અને લાસ્ટ મોમેન્ટ ઉપર જો એ લોકો વેઇટ ના કરે તો મને લાગે છે કે એનાથી એ લોકોને ભવિષ્યમાં સારો ફાયદો થઈ શકે. રાજકોટના જાગૃત કરદાતા એવા ડોક્ટર રાજુભાઈ કોઠારીએ અબ તક સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે સરકાર દ્વારા જે ફેસલેસ અસેસમેન્ટ સ્કીમ અમલી બનાવવામાં આવેલી છે તે ખરા અર્થમાં કરદાતાઓ માટે આશીર્વાદ સમાન છે. સાથોસાથ તેઓ ઉમેર્યું હતું કે પહેલા જે રીતે વ્યવહારો થતા હતા તે હવે બંધ થયા છે અને તેનો સીધો જ ફાયદો કરદાતાઓને પહોંચ્યો છે. એઝ અ પ્રોફેશનલ તો કરદાતા તરીકે અમારી પહેલી ફિલિંગ્સ એવી હોય કે પ્રોફેશનલ્સ જ્યાં સુધી કામે જાય ત્યાં સુધી એમની આવક ચાલુ રહે, પણ જ્યારે કોઈ કારણસર બીમાર પડે, કામ કરવા અસક્ષમ થાય, એવે વખતે એમની જે બચત હોય એ જ એમને જીવન નિર્વાહ માટે ઉપયોગી થતી હોય છે. જે ધંધાવાળા કે મીન્સ કે જે લોકો બિઝનેસમેન છે એ લોકો તો એમના સ્ટાફ કે એમના મેનેજર કે એમના ભાઈ ભાંડુઓ પણ એમનો બિઝનેસ છે એ એમની ગેરહાજરીમાં ચલાવી શકતા હોય, પણ પ્રોફેશનલ સમજો કે હું ડૉક્ટર છું કે કોઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોય કે કોઈ એડવોકેટ હોય, એ પોતે જો કામે જાય, પોતે જો પોતાના પ્રોફેશન ઉપર જાય તો જ એને આવક થાય. તો આવા કિસ્સાઓમાં અમારી લાગણી કાયમ એવી હોય કે જે 80C આપણે આવકવેરાની એક કલમ છે એ 80Cમાં જે એ લોકો બાદ આપે છે રોકાણની, તો એવા એ 80Cની જે 1.5 લાખની કંઈ મર્યાદા છે તો એ લોકોએ હવે વધારવી જોઈએ, જેથી કરીને બંને બાજુ વિન વિન સિચ્યુએશન છે. ગવર્મેન્ટને પણ બચત થાય અને ગવર્મેન્ટનું ફંડ પણ વધે, અને એની સામે સામે અમારા
રોકાણો વધે એટલે અમને જ્યારે અમારા મુશ્કેલ સમયમાં આ બચત હોય એ કામ લાગે. એટલે મારી તો એવી ચોક્કસ ઈચ્છા ખરી કે ભાઈ આ જે 80C હેઠળ જે ઘણા સમય થયા મર્યાદા ફિક્સ કરી છે એ મર્યાદા વધારવી જોઈએ ચોક્કસ. સર, ગવર્મેન્ટનું બીજું એવું પણ છે કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ જે સીબીડીટી છે, બોર્ડ છે સાહેબ, એ અમુક સમયે નિયમોમાં બદલાવ ત્વરિત લાવી દેતું હોય છે સાહેબ. તો આનાથી કરદાતાઓને કઈ રીતે મુશ્કેલ? એટલે એમાં શું થાય કે હજી તો માંડ એક નિયમ કરદાતા તરીકે ઓફકોર્સ અમારા જે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પ્રેક્ટિશનર હોય એની સાથે ચર્ચા કરીને અમે હજી માંડ એક સમજ્યા હોય ત્યાં સીબીડીટી ગવર્મેન્ટ છે એટલે ટેક્સ વિભાગ એ પાછા નિયમો બદલાવી દે. એટલે આમ હજી સ્ટેબલ થઈએ, સમજીએ, વિચારીએ ત્યાં તો બીજા વર્ષે નિયમો બદલાઈ જતા હોય છે. તો અમારી એ પણ એવી એક લાગણી છે કે નિયમોને સેટલ થવા દો. 4-5 વર્ષ માટે એક નિયમ રહે. ઓફકોર્સ એ નિયમના જે લૂપહોલ છે અથવા તો કોઈ ખોટો નિયમ આવી ગયો હોય અથવા તો સરકારને નુકસાન થતું હોય એ નિયમ તમે ચોક્કસ બદલાવો, પણ લેટ ધેટ રૂલ સ્ટેબિલાઇઝ. એને પહેલાં સેટલ તો થવા દો, એને પૂરેપૂરો અભ્યાસ થાય પછી આપણને પણ ખબર પડે કે ના આ ખોટો નિયમ આપણે લાવી દીધો અને આનાથી તો સરકારને નુકસાન થાય છે. તો કોઈ પણ નિયમ હોય એને એસ્ટાબ્લિશ થવા દો, એને વર્ક કરવા દો પૂરું, પછી તમે નિયમ બદલાવશો તો એ વધારે સારું રહેશે. સર, ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને બોર્ડ દ્વારા ફેસલેસ અસેસમેન્ટ સ્કીમ અમલી બનાવવામાં આવી. આપ જાગૃત છો સાહેબ? ખરા અર્થમાં કેટલા છે વ્યાજબી છે અને હજુ આપ કયા પ્રકારની અપેક્ષા રાખો ગવર્મેન્ટ પાસે એઝ અ ટેક્સ પેયર કે થોડા ચેન્જીસ આવે? એક તો ફેસલેસ પ્રેઝન્ટેશન છે એ તો બહુ એક્સિલન્ટ છે, કારણ કે ગવર્મેન્ટે જે કંઈ બીજા આડાવડા એમના રસ્તા હતા એ બધા બંધ કર્યા, લીકેજ બંધ કર્યું, એ તો ખૂબ સારું અને પ્રશંસનીય પગલું છે. પણ ઘણીવાર એવું થાય કે કરદાતા હોય એને પોતાની સાચી વાત રજૂઆત કરવી હોય તો એવો આમાં ઘણીવાર મોકો મળતો નથી હોતો. તો એવા કિસ્સામાં કંઈક મિડવે સરકાર વિચારી, સીબીડીટી ડિપાર્ટમેન્ટ આ અંગે વિચારી અને એમાં જો કંઈ રસ્તો કાઢે તો ચોક્કસ એ એક સારું સ્તુત્ય પગલું ગણાશે. સર, ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે રીતે ઓપન હાઉસનું વારંવાર આયોજન કરવામાં આવતું હોય કે જેમાં ટેક્સ પેયર પોતાના ગ્રીવન્સીસ જે છે, પોતાની તકલીફો છે તે રજૂ કરતા હોય, આને આપ કેવી રીતે જુઓ છો? આ કેટલા યોગ્ય છે? એ ચોક્કસ સારી વાત છે. અને જે ટેક્સ પેયર છે એનો અવાજ યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચે એના માટે આ જાતના સેમિનારો, મિટિંગો અથવા તો બજેટ આવે એ પહેલાં આવા ચર્ચા, સેમિનાર, ડિસ્કશન થતું હોય છે, જેમાં સમાજના પ્રોફેશનના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ મિત્રો પણ હોય અને જે ટેક્સ પેયર પ્રજા છે એ લોકો પણ હોય કે જેને ખરેખર ટેક્સ ભરવાનો છે ને એમને જે મુશ્કેલી પડતી હોય એની એ લોકો નિષ્ણાતો સાથે ચર્ચા કરી સીબીડીટીના ઇન્કમ ટેક્સના યોગ્ય અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ પાસે પોતાની વાત રજૂઆત કરતા હોય તો મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે એ જે ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે અને ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર છે ત્યાં સુધી આ વાત પહોંચે અને જો સમાજના તમામ વર્ગમાંથી આ જાતની રજૂઆત કે સૂચનો આવે અને નાણાં મંત્રાલય અને આપણા માનનીય નાણામંત્રીને જો આ વાત યોગ્ય લાગે, સીબીડીટીના અધિકારીઓને પણ યોગ્ય લાગે તો ચોક્કસ એ આ સુધારા વધારા કરી શકે અને ટેક્સ પેયરની જે રજૂઆત છે એ યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચી શકે. સર, એક ફાઇનલ ક્વેશ્ચન આપને પૂછવા માંગુ છું. શું આપ માનો છો કે જેટલા ટેક્સ પેયર સમગ્ર ભારતમાં જે છે એ પૂરતા છે, પૂરતો ટેક્સ ભરે છે સાહેબ? ના, મને તો ઓલવેઝ એવું લાગે છે કે ભારતમાં હજી ઘણા બધા લોકો જે ટેક્સના દાયરામાં નથી એઓને એક યા બીજા પ્રકારે ટેક્સના દાયરામાં લાવવા જોઈએ. જો ભારતને આપણે 21મી સદીમાં મહાસત્તા બનાવવું હશે તો વધુને વધુ લોકો ટેક્સ ભરે અને આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો જે આશય છે કે સૌનો સાથ અને સૌનો વિકાસ એ આપણે હાંસલ કરી શકીએ. કારણ કે વિકાસ કરવા માટે આપણે ફંડ તો જોઈશે જ અને આ ફંડ એ ટેક્સ અને એનાથી જ એવા માધ્યમથી જ સરકાર પાસે આવશે. તો હજી વધુને વધુ લોકો જો આ ટેક્સના
દાયરામાં આવે તો આપણે ચોક્કસ એ એઇમ જે બધા માટે સારું છે. જો ભારત વિશ્વમાં એક મહાસત્તા તરીકે બહાર આવે તો મારા માટે, તમારા માટે અને તમામ પ્રજાજનો માટે એ ખૂબ આવકાર્ય છે. તો ચોક્કસ વધુને વધુ લોકો ટેક્સના દાયરામાં આવે એવું આપણો આશય હોવો જોઈએ. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ. રાજકોટના કરદાતા એવા કમલેશભાઈ સાવલિયાએ માહિતી આપતા કહ્યું કે કરદાતાને ઘણી ખરી રીતે તકલીફનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જેમાં સૌથી મોટું કારણ એ છે કે સરકાર નિયમિત રીતે જે નિયત સમયમાં જે સિસ્ટમ અમલી બનાવે છે તે સિસ્ટમ હજુ સ્થિર ન થાય ત્યાં બીજી સિસ્ટમની અમલવારી શરૂ થઈ જતી હોય છે, જેથી તે સિસ્ટમને સમજવું ખૂબ જ કઠિન બનતું હોય છે. આ તકે જો સરકાર કોઈ નિયત સમય એટલે કે લાંબા સમય માટે સિસ્ટમને અમલી બનાવે તો કરદાતાઓને પ્રશ્ન ઉદ્ભવિત ન થાય. મારું નામ કમલેશ સાવલિયા. હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મલ્ટીપ્રિન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની પેઢી રન કરું છું. છેલ્લા 7 વર્ષથી આ બિઝનેસ ચલાવું છું. કમલેશભાઈ, એઝ અ ટેક્સ પેયર શું તકલીફો હાલ આપને પડી રહી છે? તકલીફમાં તો અત્યારે કેવું છે કે જીએસટી પોર્ટલમાં વારંવાર ચેન્જ થતા રહે છે. તો એક સિસ્ટમ હજુ તો આપણે ફોલો કરીને સેટિંગ ચાલુ કર્યું હોય તો બધા સુધારાના લીધે જે ટેક્સના રેટમાં ચેન્જ થાય છે તો ગ્રાહકને કન્વેન્સ કરવા બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે હાલના સમયમાં. તો હું એવું ઈચ્છું છું કે જે સિસ્ટમમાં ફોલો થાય કે સેટિંગ થઈને જે ચાલુ થાય તો એક ધારીએ ચાલુ રહે તો ગ્રાહકને કન્વેન્સ કરવામાં બહુ સારું પડે. ઇન્કમ ટેક્સ દ્વારા હર હંમેશ ઓપન હાઉસનું આયોજન થતું હોય, કયા પ્રકારના પ્રશ્નો ખરા અર્થમાં કરદાતાઓએ એ સમયે લેવા જોઈએ? હવે જીએસટી પોર્ટલમાં ઇન્કમ ટેક્સ પોર્ટલમાં જે ચેન્જ થાય છે તો લાસ્ટ ટાઈમ જે ચેન્જ થયા હતા તો એ સમયમાં જે રિટર્ન ફાઇલ કરેલા હતા તો એની ક્રેડિટ કોઈને મળેલી નથી, તો એ પાછા રિટર્ન બીજી વાર ફાઇલ કરવા પડે, તો એ મુશ્કેલીઓ ઘણી ઊભી રહે છે. બીજું આપણે પૂછવા માંગુ છું, સરકાર નવી યોજનાઓ તો લાવે છે, નવા નોટિફિકેશન લાવે છે, એનાથી કરદાતા ઉપર શું અસર પડે? ખાસ આવકવેરાના વિભાગની જો આપણે સ્પેશિયલી વાત કરતા હોય ઇન્કમ ટેક્સની, શું કહેશો? મેઇન વસ્તુ એ છે કે એમાં જે નવી સિસ્ટમ જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે તો હજી તો સિસ્ટમ મગજમાં બેઠી કે ચાલુ કરી છે તો એ પૂરી રીતે ફોલો થતી નથી કે જે એકવાર સિસ્ટમ નક્કી થઈ ગઈ કે આ મુજબ હવે સ્લેબ રહેશે, આ મુજબ કન્ટિન્યુ કામ ચાલુ રહેશે, તો એ વસ્તુ ફોલો કન્ટિન્યુ થાય તો ટેક્સ પેયરને એઝ એ ટેક્સ પેયર હું એવું ઈચ્છું છું કે મને એક સિસ્ટમ મગજમાં બેસી ગઈ તો મારે અત્યારે કેવું થાય છે કે ધંધાનું સેટિંગ કરવું કે આ બધી વસ્તુમાં ટાઈમ બગાડવો, તો એ વસ્તુ ફોલો પૂરી થાય તો સિસ્ટમ ઇઝી પડે ફોલો કરવા માટે. એક છેલ્લો પ્રશ્ન આપણે પૂછવા માંગુ છું, આપ શું અપેક્ષા રાખો છો કે સરકાર કયા પ્રકારની વ્યવસ્થા ગોઠવે જેથી કરદાતાઓને કોઈ તકલીફ કે હાલાકી ભોગવવી ન પડે? હવે મેઇન વસ્તુ એ છે મને એક પ્રશ્ન અત્યારે ઘણો મુશ્કેલી થાય છે કે મારી જે વસ્તુ પરચેઝ મારું કામ છે પેપરનું પ્રિન્ટિંગનું, તો પેપરની પરચેઝ હું 12% કરું છું અને એમાંથી જે તૈયાર થતી વસ્તુ વિઝિટિંગ કાર્ડ છે, કેટલોગ છે, બુકલેટ છે, બોક્સ છે, તો એ બધાનો સ્લેબ અલગ છે અને હજી એ ફાઇનલ નથી કે વિઝિટિંગ કાર્ડ મારે છે તો કયા સ્લેબમાં લેવું, 12%માં લેવું, 5%માં કે 18%માં, તો એ વસ્તુ મૂંઝવણ વધારે થાય છે. એનું ક્લેરિફિકેશન જો મળી જાય તો કામ કરવામાં વધારે મજા આવે.